सत श्री अकाल जी। तुसीं वेख रहे हो पंजाब मेल USA TV। मैं हाँ संजीव यश खन्ना, तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत। खबरां दे इस बुलेटिन दे विच सब तो पहलां चोणवीआं खबरां। डोनाल्ड ट्रंप दी रिहाइश ते क्लब तो गुप्त ते अत गुप्त दस्तावेज बरामद होए। FBI दे दफ्तर विच दाखिल होण दा यतन नाकाम। प्रसिद्ध लेखक सलमान रशदी ते अज सवेरे न्यूयॉर्क विच एक समागम दौरान स्टेज ते हमला। सुतंत्रता दिवस ते अमरीका विच खादी दे बने तिरंगे दा फ्लाई पास्ट होवेगा खिच दा केंद्र। मनदीप कौर खुदकुशी मामला, भारत विच मापे करते रहे उड़ीक, पति ने अमरीका विच कर दिता अंतम संस्कार। कनेडा विच मंकी पॉक्स दे 1000 तो वधेरे मामलों की होई पुष्टि। हुण खबरां दा विस्तार। साबका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दीआं मुश्किलां वधदियां होईयां नज़र आ रही ने। FBI ਵੱਲੋਂ साबका राष्ट्रपति की फ्लोरिडा स्थित निजी क्लब ते रिहाइश ते कीती गई छापेमारी दौरान अमरीकी सरकार ने अहम दस्तावेज बरामद होने का दावा किया है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि बरामद दस्तावेज़ों में गुप्त ते अत गुप्त दस्तावेज शामिल हैं। हालांकि इस संबंधी कोई स्पष्ट वेरवा नहीं दिता गया। इस दौरान ट्रंप समर्थक सोशल मीडिया उपर जांच एजेंसी FBI विरुद्ध माहौल बनाने का यतन कर रहे हैं ते लोगों को उस विरुद्ध हिंसा लई उकसा रहे हैं। ट्रंप के समर्थक एक हथियारबंद शक्की व्यक्ति ने FBI के ओहायो के सिनसिनाटी खेतरी दफ्तर में दाखिल होने का नाकाम यत्न किया। FBI के सिनसिनाटी दफ्तर वालों जारी एक बयान में कहा गया है कि शक पैण ते जद खतरे का अलार्म वजाया गया तो शक्की व्यक्ति कार में फरार हो गया। पुलिस के लॉ इनफोर्समेंट अफसरां ने उसकी कार का पिछा करके उसनूं गोली मार दी, जिस उपरंत वो मौके उपर ही दम तोड़ गया। ओहायो स्टेट हाईवे गश्ती दल के बुलारे लैफ्टिनेंट नॉथन डेनिस ने कहा कि एक ट्रैफिक स्टॉप से शक्की नूं रोकण का यतन किया गया, परंतु वो नहीं रुकिया, जिस उपरंत उसका पिछा किया गया, जिस दौरान शक्की ने अपनी कार विचों पिछा कर रहे पुलिस अफसरां उपर गोलियां चलाईयां। अंत में उसनूं रोक लिया गया तो इस उपरंत शक्की ने अपनी कार की ओट लैके पुलिस अफसरां ते गोलियां चलाईयां। पुलिस अफसरां की जवाबी कार्रवाई में वो मारिया गया। बुलारे अनुसार ये कार्रवाई कई घंटे चली, जिस दौरान शक्की व्यक्ति नूं आत्म समर्पण करने लई भी कहा गया, पर वो टस तो मस ना होया। उस कोल एक AR-15 राइफल ते एक नेल गन सी। उसकी पछाण रिकी W सिफर उम्र 42 साल वजों हुई है, जो कोलंबस का रहने वाला है। हालांकि अधिकारियों ने सिफर वालों FBI के दफ्तर में दाखिल होने पिछे मंतव का खुलासा नहीं किया, परंतु सूत्रों अनुसार शक्की व्यक्ति का संबंध सज्जे पक्षी अतवादी ग्रुप नाल है। सिफर का एक सोशल मीडिया खाता है जिस विच FBI विरुद्ध हथियार चुकण ते हिंसा फैलाउण का सद्दा दिता गया है। अज सवेरे पश्चिमी न्यूयॉर्क विच एक समागम दौरान प्रसिद्ध लेखक सलमान रशदी ते स्टेज ते ही हमला किया गया। पुलिस मुताबिक रशदी की गर्दन ते चाकू का जख्म सी अते उसनूं हैलीकॉप्टर राहीं इलाके के हस्पताल लिजाया गया। उसकी हालत का तुरंत पता नहीं लग सकिया, बाकी जानकारी आउणी बाकी है। सलमान रशदी ने अत्याचार की धमकी के तहत देश निकाला दिते लेखकों ते एक लैक्चर लड़ी के हिस्से वजों चोटा उका इंस्टीट्यूट विच बोलना सी। यह हमला उदों होया जदों वो इस समागम विच बोल रहे सन। रशदी उत्ते चाकू नाल वार करने वाला व्यक्ति स्टेज उत्ते जा चढ़िया ते उस उत्ते अटैक कर दिता ते उस आदमी ने रशदी नूं चाकू ते मुक्का मारना शुरू कर दिता ते रशदी फर्श ते डिग पिया। फिर उस व्यक्ति नूं काबू कर लिया गया अते पुलिस ने उसनूं हिरासत विच लै लिया। इस मौके दीआं फोटोआं अते वीडियो विच कर्मचारी रशदी वल भज्जे आउंदे होए दिखाई दे रहे ने, जिसनूं बाद विच स्टेज तो बाहर लिजाउण विच मदद की गई। हैनरी रीस एक साहित्यक गैर लाभकारी संस्था के संस्थापक जो रशदी दे नाल स्टेज ते दिखाई दे रहा सी, उन्हां नूं भी सिर ते मामूली सट लगी है। 75 साला भारतीय मूल सलमान रशदी के नावल 1988 विच द सैटेनिक वर्सेस के प्रकाशन तो बाद मौत दीआं धमकियां अते हत्या दीआं कोशिशां हुंदियां रहीआं ने। इस किताब जिसनों कुछ मुसलमान इस्लाम के गलत चित्रण कारण अपमानजनक मनते हैं, इस किताब ते ईरान में पाबंदी लगा दी गई है। अगले साल ईरान के नेता आयतुल्ला रुहुल्ला खुमैनी ने रशदी की मौत की मंग करते हुए एक फतवा जां हुक्मनामा जारी किया। इस दौरान $3 मिलियन तो वध के इनाम की पेशकश की गई अते सलमान रशदी लगभग एक दहाके तक लुकिया रहा।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਮੌਕੇ ਹਡਸਨ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਦੀ ਦੇ ਬਣੇ 220 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਫਲਾਈ ਪਾਸਟ ਅਤੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਸਕੁਆਇਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਿਲਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇਗਾ। ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟਾਈਮਜ਼ ਸਕੁਆਇਰ ਵਿਖੇ ਖਾਦੀ ਦੇ ਬਣੇ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗਿਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। FIA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟਾਈਮਜ਼ ਸਕੁਆਇਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇੰਡੀਆ ਡੇ ਪਰੇਡ ਬਿਲਬੋਰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। FIA ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਾਦੀ ਦੇ ਬਣੇ 220 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਫਲਾਈ ਪਾਸਟ ਵੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹਡਸਨ ਨਦੀ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਡਸਨ ਨਦੀ ਤੇ ਖਾਦੀ ਦੇ ਬਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਲਾਈ ਪਾਸਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ। FIA ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੇਨੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੇਲਗੂ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਅਰਜੁਨ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ 40ਵੀਂ ਭਾਰਤ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹਡਸਨ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਖਾਦੀ ਦੇ ਬਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਲਾਈ ਪਾਸਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। FIA ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੰਡੀਆ ਡੇ ਪਰੇਡ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਕੈਥੀ ਹੋਚੁਲ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮਜ਼, ਐਂਟੀਗੁਆ ਅਤੇ ਬਾਰਮੁਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੈਸਟਨ ਅਲਫੋਂਸੋ ਬਰਾਊਨ, ਨਾਸਾ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਰਾਜਾਚਾਰੀ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਸ਼ੰਕਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਅਤੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਖੇਰ, ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਕੋਰਟਨੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਲਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਟਲੀ ਐਂਬਰੋਜ਼ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਔਰਤ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਸੁਲਝ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਲਾਸ਼ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਤੀ ਨੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨਦੀਪ ਦਾ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਪੱਖ ਵਾਲੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮਨਦੀਪ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੰਕੀਪਾਕਸ ਦੇ 1059 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 511 ਮਾਮਲੇ ਓਨਟਾਰੀਓ, 426 ਕਿਊਬਕ, 98 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, 19 ਅਲਬਰਟਾ ਤੇ 3 ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਅਤੇ 2 ਯੂਕੋਨ ਤੋਂ ਹਨ। PHAC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਮਵਾਮਿਊਨ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 80,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੈਬਸ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰੂਜ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ 2020 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਮਦ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਨੇ ਕਾਰਨੀਵਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਕਰੂਜ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਜੀ ਦੀ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 2000 ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਡੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਸਟੂਅਰਟ ਨੈਸ਼ ਨੇ
ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਨੈਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 20% ਅਤੇ GDP ਦੇ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਮ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ $2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ PM ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ CM ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਂਗ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਲਗਭਗ £200 ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚੈਰਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਝਟਕੇ ਨੂੰ ਉਭਰਨ ਲਈ ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 1/4 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਦਾ £206 ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਰਫ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 10% ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਕੜੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ UK ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ MS ਐਬੀਸ਼ਨ ਗਲਾਸਗੋ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ 1750 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ਅਤੇ UK ਸਰਕਾਰ ਹੋਮਸ ਫॉर ਯੂਕਰੇਨ ਸਕੀਮ ਦੁਆਰਾ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ MS ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਐਡਿਨਬਰਾ ਦੇ ਲਿਥ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਪਰ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 10,056 ਯੂਕਰੇਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨੀਲ ਗਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਯੂਕਰੇਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਮੇਤ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਕਰੀਬ 60% ਜ਼ਮੀਨ ਸੋਕੇ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰਫਲ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਜਿੰਨਾ ਹੈ। UK ਸਟਾਰ ਫॉर ਇਕੋਲੋਜੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੋਸ ਪਾਈਪ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਕਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 1976 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰਾਟ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੌਸ ਪਾਈਪ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੌਸ ਪਾਈਪ ਬੈਨ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਤੋਂ
ਮੈਨ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਹੌਸ ਪਾਈਪ ਨਲੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਪੂਲ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 1.7 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 1.5 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਸਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਇੰਸ ਸਰਵਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਮੱਕਾ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 9% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋਕੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਫੜਾ ਤਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਊਦਾਦ ਜੁਆਰੇਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ 2 ਕੈਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲ ਗਈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਗਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ 4 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 9 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਪਰ ਸਕੱਤਰ ਰਿਕਾਰਡੋ ਮੇਜ਼ੀਆ ਬਰਦੇਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਗਿਹੋਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਚੈਪੋਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ 2 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 20 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਿਹੋਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਿਊਦਾਦ ਜੁਆਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਨਾਲੋਆ ਗਿਰੋਹ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਿਤ ਆਰਟਿਸਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨੋ ਵਰਗੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਤੇ ਲਾ ਲੀਨੀਆ ਅਤੇ ਐਜਟੈਕਸ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤਾਰੇਸ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਰਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੂਨ ਸੁਕ ਯੇਲ ਤੋਂ ਸਿਓਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਗੁਤਾਰੇਸ ਨੇ ਕੋਰੀਆਈ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾ ਬਦਲਣ ਯੋਗ ਪਰਮਾਣੂ ਨਿਰਸ਼ਿਸ਼ਤੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਗੁਤਾਰੇਸ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਕ ਜਿਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਤਰ ਮਹਾਦੀਪੀ ਬਲਾਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਵੀ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜੰਗੀ ਬੇੜਾ PNS ਤੈਮੂਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੋ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲੰਬੋ ਨੇ ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਖੋਜ ਜਹਾਜ਼ ਯੂਆਨ ਵੈਂਗ 5 ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਬਨਟੋਟਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟਰੈਕਿੰਗ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ PNS ਤੈਮੂਰ ਨੂੰ ਚਟਗਾਂਵ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੋ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਫਸਟ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕੋਲੰਬੋ ਤੱਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਲ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕਈ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ PNS ਤੈਮੂਰ ਦੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। PNS ਤੈਮੂਰ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ 4 ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਸਮ
054A/P जंगी जहाज़ां विचों दूजा है। यह जहाज़ 134 मीटर लंबा है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘੰਟਾਘਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਕਾਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਉਪਰੰਤ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ डिप्टी कमिश्नर ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਕਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਵਾਨਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਪਰੇ ਵੱਡੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੂਨਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। उन्होंने कहा कि इस संबंधी पंजाब सरकार वालों लिखती तौर पर सारी कार्रवाई नूं पूरा कर दिता गया है ਅਤੇ इस जमीन की रजिस्ट्री होने ते हुण किसी भी तरह की कोई रोक नहीं है। उन्होंने कहा कि मामले नूं लैके शुगर मिल के प्रबंधकों नाल भी गल की जाएगी ਅਤੇ इस जमीन के सौदे नूं पूरा होने तो बाद सरकारी पद्धर ते यकीनी बनाया जाएगा कि जमीन की सेल तो मिलने वाली करोड़ों रुपए की रकम नूं किसानां दे खात्यां विच पाया जाए। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।